Welcome to session C of our model question paper. In this section C, there are again 12 questions, out of which we have to attempt any 8 of the following, each question for 3 marks, and therefore for 8 questions. This section C is for 24 marks. This is the first problem. Question number 15. Show that tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 8 equal to pi upon 4. Okay, let us start. We have show that problem, and therefore for show that problem, consider left hand side. Left hand side is tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1 by 8. And you know the formula tan inverse x plus tan inverse y, but it is for only 2. So collect first 2, second 2 and use that formula. Tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y for first 2, and for next 2 tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y and over. Simplify it, you got tan inverse of 7 plus 5 12 upon 35, 7 5 35 minus 1 34 upon, am I correct? बघा 7 5 35 मध्ये एक गेले 34. Similarly tan inverse of 8 plus 3 11 upon 24, 8 3 24 मधनं एक गेला 23 upon 24, common denominator cancelled, and what is remaining part, which is equal to tan inverse of 12 upon 34 म्हणजेच 2 ने डिवाइड होतं 6 upon 17. am I correct? 6 2 12 17 2 34. tan inverse of इकडे भाग जातो का? नाही. 11 upon 23, again by same result, tan inverse x plus tan inverse y, and it becomes, which is equal to tan inverse x plus tan inverse y equal to again tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y, okay, which is equal to tan inverse of cross multiplication 23 into 6, 6 3 is 18, carry 1, 6 2 12 plus 1 13 plus 11 7 77, 11 1s 11 187 upon 17 into 23 whole upon 17 into 23, 17 into 23 or 23 into 17, 17 3 is 51, 17 2 34, 3 9 1, 3 9 1 minus 11 6 66 upon 17 into 23. Common part going to be cancelled. What is remaining? Check it. Which is equal to tan inverse 8 plus 7 15, carry 1 8 and 1 9 आणि 3 12, carry 1 325 upon 11 मधनं 6 गेले 5, carry 1 7, 9तनं 7 गेले 2 325, which is equal to tan inverse 1 and is a value of pi upon 4. 1 किंमत कोणत्या अँगलची आहे? पाय बाय 4ची आहे, आणि असा हा तुमचा आन्सर आहे. ओके, एनी ऑब्जेक्शन?
check it. Question number 16. In triangle ABC, prove that a cos a into bracket cos c minus cos b equal to 2 times b minus c cos square a. We have to prove it. Okay, मग कसा प्रूव्ह करायचा? What we do? Consider left hand side. येतो का चेक करूया. a into bracket cos c minus cos b which is equal to a cos c minus a cos b. By cosine rule, a into bracket, what is cosine rule? A square plus b square minus c square upon twice ab. It is a value of cos c minus a cos b, a square plus c square minus b square upon twice ac by cosine rule. Here a cancelled, here also a cancelled. What is remaining part? Okay, काय राहील मग इथं? a square plus b square minus c square upon 2b minus a square plus c square minus b square upon 2c. Then पुढे काही आहे का एक्सटेन्शन? बघा याच्या पुढे काही होतंय, जास्तीत जास्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल, त्याच्यापेक्षा जास्त काही होणार नाही. ओके, देन दोघांचा डिनॉमिनेटर वेगवेगळा आहे, 2 कॉमन आहे, 2. ओके, हा डिनॉमिनेटर 2 बी सी. ओके, मग आता 2 दोन्हीकडे आहे, याला कशाने मल्टिपल करावं लागेल? सी ने मल्टिपल करावं लागेल. ए स्क्वेअर सी प्लस बी स्क्वेअर सी मायनस सी क्यूब. याला बी ने मल्टिपल करावं लागेल, पण साईन कोणता आहे? निगेटिव्ह आहे. मायनस ए स्क्वेअर बी मायनस बी सी स्क्वेअर आणि हा मायनस प्लस बी क्यूब. एम आय करेक्ट? विच देन collecting like terms together, see here a square c minus a square b, a square common, you got c minus b. Okay, आता b square ही टर्म गेली बी स्क्वेअर सी मायनस बी सी स्क्वेअर. यांना कॉमन काय आहे? बी सी आहे प्लस बी सी कॉमन आहे. मग पहिल्याकडे काय राहिला? बी मायनस सी राहिला. एम आय करेक्ट? बघा पुन्हा सांगतो, ह्या 2 टर्म बी सी कॉमन घेतल्या तर इथं राहील बी, इथं राहील सी, साईन मायनस प्लस शेवटची टर्म बी क्यूब मायनस सी क्यूब अपॉन ट्वाइस बी सी. एम आय करेक्ट? बघा पुन्हा ए स्क्वेअर सी मायनस ए स्क्वेअर बी, ए स्क्वेअर कॉमन घेतला, सी मायनस बी, या दोन्ही टर्मला बी सी कॉमन घेतला, बी मायनस सी आणि प्लस बी क्यूब मायनस सी क्यूब. एम आय करेक्ट? दॅट इज इक्वल टू. आता या दोघांना जर बी मायनस सी कॉमन घ्यायचं असेल, बी मायनस सी सेम टर्म बघूया. बी मायनस सी जर कॉमन घेतला तर इथं काय होईल? ए स्क्वेअरला निगेटिव्ह साईन येईल बघा, मायनस ए स्क्वेअर प्लस बी सी इंटू, मी फक्त सेम टर्म केली, निगेटिव्ह कॉमन घेतला, प्लस ए क्यूब मायनस बी क्यूबचे फॉर्म्युला ए मायनस बी ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस बी सी. एम आय करेक्ट? बघा, विच इज इक्वल टू
बी मायनस सी सगळीकडे कॉमन आहे, घ्या बी मायनस सी. एका ब्रॅकेटमध्ये काय काय उरलं बघा. इथं काय उरलं, ए स्क्वेअरचं साईन चेंज केलं तेव्हा बी मायनस सी आला, इथं प्लस बी सी आला. हिअर बी स्क्वेअर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस बी सी विच इज इक्वल टू बी मायनस सी इंटू ब्रॅकेट. बघा मी कसं लिहितोय ते, बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस बी सी ट्वाइस बी सी अपॉन ट्वाइस बी सी. Divide separately. We got b minus c into bracket b square plus c square minus a square upon twice bc plus twice bc upon twice bc. आलाय तुमचा आन्सर. विच इज इक्वल टू बघा, विच इज इक्वल टू बी मायनस सी आहे तसाच. हा कसला फॉर्म्युला आहे हो, बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस बी सी. हा कोसाइन रूल आहे कॉस एचा, आणि 2bc अपॉन 2bc म्हणजेच काय 1. अँड व्हॉट इज 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर ए अपॉन 2, आणि म्हणजेच तुमची RHS. हा 2 फक्त पुढे घेतला, ट्वाइस बी मायनस सी इंटू कॉस स्क्वेअर ए अपॉन 2 आणि हेन्स आवर प्रॉब्लेम. आणि असा हा आपला प्रॉब्लेम, एक चांगला प्रॉब्लेम. 17 नंबरचा प्रॉब्लेम बघा. फाइंड combined equation of the pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by 3x square plus 2xy minus y square. हा प्रॉब्लेम सम आणि प्रॉडक्टने सुद्धा सोडवता येतो, पण याचे फॅक्टर्स पडतात. गिवन लाइन्स, दी इक्वेशन 3x square plus 2xy minus y square equal to 0 can be written as 3x plus 3 एक 3 3xy minus xy minus y square equal to 0 can be written as first to second to 3x common bracket मध्ये x plus y minus y common again bracket मध्ये x plus y common in one bracket remaining in other bracket. आणि दोघांचा प्रॉडक्ट 0 आहे, याचाच अर्थ x plus y equal to 0 and 3x minus y equal to 0 ह्या काय आहेत माहिती आहे, आर सेपरेट लाइन्स, सेपरेट इक्वेशन्स ऑफ लाइन्स हॅविंग स्लोप्स. यांचे स्लोप्स, हॅविंग स्लोप्स, पहिल्या लाईनचा स्लोप मायनस कोइफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशियंट ऑफ वाय -1 अपॉन 1 -1, आणि दुसऱ्या लाईनचा स्लोप मायनस कोइफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशियंट ऑफ वाय 3. आपल्याला कशा पाहिजे आहेत, परपेंडिक्युलर लाईन पाहिजे आहेत. अँड देअरफॉर स्लोप्स ऑफ perpendicular lines to given lines are. यांना ज्या परपेंडिक्युलर आहे ती m1 ला जी परपेंडिक्युलर आहे तिचा मानू m1 डॅश. काय आहे फॉर्म्युला, -1 अपॉन m1 निगेटिव्ह रेसिप्रोकल, अँड m2 ला जी परपेंडिक्युलर आहे तिचा m2 डॅश मानू. -1 अपॉन m2 म्हणजेच -1 अपॉन 3. हे काय मिळाले आपल्याला, परपेंडिक्युलर लाईन्सचे स्लोप्स मिळाले. मग स्लोप्स मिळाले, त्यांचे इक्वेशन पाहिजे, कुठून जाणारे आहे, ओरिजिन मधून जाणाऱ्या. अँड देअरफॉर इक्वेशन्स ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन
इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स थ्रू ओरिजिन आर. मग काय येतील त्यांचे इक्वेशन्स? y इक्वल टू m1 डॅश x म्हणजे x अँड y इक्वल टू m2 डॅश x. दॅट इज 1 इंटू x x मायनस y इक्वल टू 0 अँड याने तिकडे गुणला तर हा 3y इक्वल टू मायनस x म्हणजेच x प्लस 3y इक्वल टू 0. आपल्याला यांचं काय विचारलेलं आहे? कंबाइंड इक्वेशन विचारलेलं आहे. अँड देअरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज x मायनस वाय इंटू x प्लस 3y इक्वल टू 0. सिम्प्लिफाय x इंटू x स्क्वेअर प्लस 3xy मायनस yx म्हणजेच xy मायनस 3y स्क्वेअर इक्वल टू 0. सिम्प्लिफाय करा, तुम्हाला काय मिळेल? x स्क्वेअर प्लस 2xy मायनस 3y स्क्वेअर इक्वल टू 0 आणि इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन. इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम संपला. आन्सर एक चांगला प्रॉब्लेम. इफ 4i प्लस 7j प्लस 8k comma 2i plus 3j plus 4k and 2i plus 5j plus 7k are the position vectors of the vertices ABC respectively of triangle ABC. Find the position vector of the point in which the bisector of angle A meets BC. प्रॉब्लेम नीट समजून घ्या. हा तुमचा ट्रायंगल आहे. ओके, हा अँगल ए समजा, हा अँगल बी, हा अँगल सी. ओके, यांचे पोझिशन वेक्टर दिले आणि बायसेक्टर ऑफ अँगल ए, अँगल एचे समान दोन बायसेक्टर म्हणजेच हे समान दोन भाग करणारा पॉईंट या पीचा पोझिशन व्हेक्टर विचारलेला आहे. ओके, मग हियर किंवा लेट आपण ते पोझिशन वेक्टर आहेत त्यांना नावं देऊ. ए बार 4i प्लस 7j प्लस 8k, बी बार 2i प्लस 3j प्लस 4k and सी बार 2i प्लस 5j प्लस 7k बी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ vertices of triangle ABC. मग आपल्याला माहिती आहे की P डिवाइड्स BC इन द रेशिओ AB as to AC and therefore AB बार काढावं लागेल. AB बार कसा काढणार? B बार मायनस A बार, B बार मायनस A बार 2i मायनस 4i मायनस 2i 3j मायनस 7j मायनस 4j, चारामधनं 8 गेले मायनस 4 अँड देअरफॉर डिटर्मिनंट ऑफ ए बी बार 4 प्लस 16 16 16 32 आणि 4 36 इज अ स्क्वेअर रूट ऑफ 6. ए बीची लेंथ किती आली? 6 आली. आल्सो ए सीची लेंथ काढा. ए सी बार मग सी बार मायनस ए बार, सी बार मायनस ए बार 2i मायनस 4i मायनस 5j मायनस 7j मायनस 2j मायनस k आणि म्हणून याची लेंथ येईल मॉड ऑफ ए सी बार इक्वल टू 4 प्लस 1 आणि 9 म्हणजेच 3. And therefore we know if AP is bisector of angle A, then P divides BC. कशावरती? अँगल बायसेक्टरचा जो आपण कॉन्करंट दाखवला त्याच्यामध्ये घेतलंय. P divides BC in the ratio AB as to AC, which is equal to 6 as to
3, 6 as to 3, and therefore position vector of point P equal to bisection formula 6c bar plus 3b bar upon 6 plus 3, 6c bar plus 3b bar upon 6 plus 3, which is equal to 6 into c bar ला 2i plus 5j plus 7k plus 3 into b bar 2i plus 3j plus 4k upon 9 आणि सिम्प्लिफाय करा बघा 6 2 12 6 12 आणि 6 18i 6 पंचे 30 आणि 3 त्रिक 9 6 पंचे 30 आणि 9 39j 6 7 42 4 त्रिक 12 प्लस 54k upon 9. Am I correct? Am I correct? बघा बरं कॅल्क्युलेशन करून, कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे का चेक करा, म्हणजे तुमचा आन्सर बरोबर येईल. ओके, दॅट इज इक्वल टू प्रत्येकाला सेपरेट डिवाइड करा. 18 upon 9 9 दून 18 2i प्लस 39 upon 13 त्रिक 39 3 त्रिक 9 j प्लस 9 सक 54 6k अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. आणि हाच तुमचा काय आहे, त्या पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर आहे. 9ने प्रत्येकाला डिवाइड करा, सिम्प्लिफाय करा, यू गॉट युअर आन्सर. ओके, इफ L, M, N are direction cosines of a line, then prove that L square plus M square plus N square equal to 1. आठवतं कशातलं आहे, डायरेक्शन रेशिओज आणि डायरेक्शन कोसाइन्स. मग आता विथ डायरेक्शन रेशिओ कधी येईल, इफ अल्फा बीटा गॅमा आर डायरेक्शन अँगल्स, म्हणजे माहिती आहे ना, अँगल्स मेड विथ पॉझिटिव्ह एक्स वाय अँड झेड ॲक्सिस. देन L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा आणि N इक्वल टू कॉस गॅमा. हे काय आहेत, डायरेक्शन कोसाइन्स आहेत. यांना म्हणतो आपण डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाईन. ओके, मग इफ अँड देअरफॉर आता हा तुमचे कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे, एक्स वाय झेड, आणि ही स्पेसमधली लाईन आहे. हिला पॅरलल लाईन आपण ओरिजिनमधून जाणारी लाईन काढली तर ही एक्स ॲक्सिसशी किती अँगल करते, अल्फा अँगल करते, वाय ॲक्सिसशी किती अँगल करते, बीटा, आणि झेड ॲक्सिसशी किती अँगल करते, गॅमा. मग या लाईनवरती एक पॉईंट घेऊ, लेट पी ए बी सी बी पॉइंट ऑन line L, and therefore OP bar equal to काय त्या डायरेक्शनचा वेक्टर AI प्लस BJ प्लस CK वेक्टर अलॉंग लाईन. ओके, त्या लाईनवरच्या पॉईंटचा हा झाला पोझिशन वेक्टर. आता सिन्स बट OP make an angle alpha with x axis. मग x ॲक्सिसचा डायरेक्शनचा वेक्टर काय आहे, आय कॅप आहे. बट OP मेक्स अन अँगल अल्फा विथ x ॲक्सिस,
आणि एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनचा वेक्टर आहे आय अँड देअरफॉर आपण घेऊ ओ पी बार डॉट आय कॅप. आय जे के काय आहेत त्या डायरेक्शनचे युनिट व्हेक्टर्स आहेत म्हणून. आणि डेफिनेशन काय सांगते, मॉड ऑफ ओ पी इंटू मॉड ऑफ आय इंटू कोसाइन ऑफ अँगल, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रॉडक्ट. परंतु ओ पी बार तुम्हाला माहिती आहे, दॅट इज ए आय प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आय दुसरे नाही आहे म्हणून ते काय घ्या 0 घ्या. ओ पीची मॅग्निट्यूड काय येईल, रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. आयची मॅग्निट्यूड युनिट व्हेक्टर आहे 1 इंटू कॉस अल्फा. इकडे आयचा गुणाकार, जेचा गुणाकार, केचा गुणाकार इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर इंटू कॉस अल्फा. आणि मग याच्यावरनं कॉस अल्फाची किंमत ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. एम आय करेक्ट? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. ओके, अँड दॅट इज इक्वल टू. आता सिमिलरली एक प्रूव्ह झालं ना, पुढचे प्रूव्ह करायची गरज नाही. सिमिलरली हाच ओ पी वाय ॲक्सिसशी किती अँगल करतो, कॉस बीटा. मग कॉस बीटा इक्वल टू फक्त ए ऐवजी काय येईल, बी अपॉन रूट ऑफ सेम मेथड ओ पी बार डॉट जे कॅप इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ ओ पी मॅग्निट्यूड ऑफ जे कॉस बीटा, म्हणजेच कॉस बीटा अँड cos gamma equal to c upon root of a square plus b square plus c square. And therefore squaring and adding, and therefore काय करायचं, स्क्वेअरिंग आणि ॲडिंग करा. therefore cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, cos square केला तर ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर, बी स्क्वेअर अपॉन सी स्क्वेअर अपॉन सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर सेम येईल आणि तो स्क्वेअर होईल. यालाच आपण म्हणतो एल स्क्वेअर, याला म्हटलं आहे एम स्क्वेअर, याला म्हटलं आहे एन स्क्वेअर आणि सेम पार्ट आला 1 आणि हेन्स युअर ॲन्सर. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम. ओके, थँक्यू.